ہمارے ساتھ موجود ہیں اصغر حیات۔ تو اصغر بتائیے گا، جس طرح سے ابھی آپ پہلے بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اگلے 24 گھنٹے اہم ہوں گے، تو اور کیا صورتحال رہی مجموعی صورتحال کیا رہی اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جو گلگت بلتستان کے انتخابات رہے ہیں اس میں تمام جماعتوں نے جو ہے وہ حصہ لیا ہے اور بھرپور الیکشن کیمپین جو ہے وہ کی ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ اسکردو بھی گئے، گلگت بھی گئے، استو شگر اور مختلف اضلاع میں انہوں نے بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جو کیمپین رہی ہے وہ عوامی حقوق کے حوالے سے رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اس چیز پر فوکس کرتی رہی ہے کہ وہ عوامی حقوق کی جدوجہد کرے گی اور گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے حقوق دلوائے گی۔ جبکہ مسلم لیگ نون کی کیمپین کی ہم بات کریں تو مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء بھی، سینیٹرز بھی، نیشنل اسمبلی کے ممبران بھی، صوبائی قیادت بھی وہاں پر موجود رہی ہے، لیکن نون لیگ کی جو کیمپین ہے اس کا محور رہا ہے ڈیولپمنٹ، اور مسلم لیگ نون یہ جو بیانیہ لے کے چلی ہے کہ وہ پنجاب کی طرح، وفاق کی طرح جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ، میگا پروجیکٹس جو ہے وہ مسلم لیگ نون شروع کرے گی۔ تو دونوں سیاسی جماعتوں کی کیمپین جو ہے وہ ان دو پیرامیٹرز پر جو ہے وہ ڈیفرنٹ پیرامیٹرز پر رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی اپنی کیمپین جو ہے وہ بھرپور انداز سے کی ہے، اور آج کل ٹرن آؤٹ دیکھ کر اور انتخابی ماحول دیکھ کر جی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اصغر، ہمیں جوائن کیا ہے قمر زمان قائرہ صاحب نے۔ سر JNN کو قیمتی وقت دینے کے لیے بہت مشکور ہیں۔ سر، صورتحال سامنے، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہو سکتے ہیں، کیا سرپرائز اور کیا توقعات ہیں آپ کی؟ قمر صاحب، آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی، اب آ رہی ہے آواز؟ جی قائرہ صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہوں گے، کیا کوئی سرپرائز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ، اور اگلے 24 گھنٹوں کے حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جی، آج دن میں تو صورتحال مور اور لیس کچھ گزارے لائق رہی، کچھ گلے شکوے تھے الیکشن کمیشن سے، لیکن جب سے رزلٹ آنے شروع ہوئے تو گلگت کے حلقوں میں فارم 45 کا اجرا نہیں کیا جا رہا تھا، یعنی سرٹیفائیڈ رزلٹ نہیں دیے جا رہے تھے، جس پہ ہم نے الیکشن کمیشن سے، حکومت وقت سے اور پھر میڈیا کے ذریعے بات کی، تو اب سنا ہے کہ وہ فارم 45 جو ہے وہ ایشو ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ کرے یہ سارے فارم درست طریقے سے ایشو کیے جائیں، اور لوگوں نے جن کو ووٹ دیے ہیں وہ عوام کے نمائندے اپنی حکومت بنائیں۔ ہمیں ووٹ کی سینٹرٹی کو بحال رکھنا ہے، اور ہمیں توقع ہے انشاءاللہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی واضح اکثریت سے جیتے گی اور اپنی حکومت بنائے گی انشاءاللہ۔ قابل احترام قائرہ صاحب، کیا یہ گلگت بلتستان کا مقامی الیکشن تھا یا وفاقی حکومت اور اپوزیشن کی مقبولیت کا ریفرنڈم؟ ووٹ ترقیاتی منصوبوں، روزگار اور سیاحت کو ملا ہے یا قومی سیاسی بیانیے کو؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی تو بہت گرپ ہے اس معاملے پر، سیاست کو آپ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، یہ جو ووٹ ملا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر یقیناً قومی بیانیہ بھی کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ قوموں کا، برادریوں کا، مسلکی سیاست کا فرقہ واریت بہت ہے۔ جو فرقہ وارانہ ووٹ ہے اس کا بھی بہت ایفیکٹ ہوتا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی لوگوں کی وابستگیاں ہیں، سو ملٹیپل ریزننگ ہے۔ جہاں تک تعلق لوکل ایشوز کا ہے، سڑکیں، گلیاں، نالیاں ہر دور میں بنی، ہمارے دور میں بھی، لیکن پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ایک دیرینہ رشتہ ہے، اور وہ رشتہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کو شناخت دی، جس طرح KPK کو، خیبر پختونخوا کو شناخت دی، بلوچستان کو حقوق دیے، اسی طرح گلگت بلتستان کو گلگت بلتستان کا نام دیا، ان کے حقوق دیے۔ بھٹو صاحب سے لے کے جنہوں نے اس خطے میں راجگیری نظام کا خاتمہ، FCR کا خاتمہ اور اس کو ریگولر ایریا ڈکلیئر کر کے لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و جبر کو روکا، یہاں پہ ترقیاتی کاموں کے راستے کھولے، لوگوں کو ریلیف یعنی سستا آٹا، سستی بجلی، وہاں تو بجلی کا نظام ہی نہیں تھا اس وقت، تو انہوں نے بڑے بڑے جنریٹر منگوا کے اسپیشلی ان بڑے شہروں میں لگوا کے بجلی کا نظام شروع کرایا۔ اسی طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اس کے بعد یہاں پہ پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے سیاسی جماعتوں کی بنیاد پہ الیکشن کروائے اور کونسل تشکیل دی، ان کو اپنا حکمران چننے کا حق دیا۔ زرداری صاحب کی قیادت میں 2008 میں ہماری حکومت آئی تو ہم نے
कायरा साहब से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जिस तरह से आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है, तो आपसे ये जानना चाहूँगी, अगर हम कैंपेन्स की बात करते हैं, बयानिए करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसका बयानिया जो है वो बाय किया है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने, या मजबूत बयानिया रहा है? देखिए डियर, सबसे जो अहम बात है, अभी कायरा साहब ने जो बात की, कायरा साहब एक ज़ीरक सियासतदान है। कायरा साहब ने बात की है कि उस इलेक्शन में फ़िरका वाराना बरादरी का वोट बड़ा मैटर करेगा, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात इन्होंने फरमाई है। अभी आप ज़रा गौर करें कि इस मौके पर एक नौजवान सिंगर है, वो जेनजी जैसी आप है ना। सर, मैंने आपसे सवाल करना था कि हसन रहीम जो कि एक नामवर सिंगर है, अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनके मामू भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं वो। आप तो उनको डेफिनेटली जानती होगी, जेनजी में बहुत मारूफ सिंगर है। अच्छा, जो हसन रहीम है उसके जो मामू है जबरान रशीद, यही बात कायरा साहब भी कर रहे थे, बरादरी और दीगर चीज़ों को। इस जानिब अब उनके मामू जो हैं जबरान रशीद खान, वो पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी तब्दीली का इशारा है कि अब पता, आप ज़रा गौर करें ना, ये ज़ात बरादरी जट और इस तरह की ये चीज़ें, ये हमारी टीवी स्क्रीन पर इसकी शक्ल भी आ रही है। अच्छा, मिलियंस व्यूज हैं इस बच्चे के। ये सिंगर इस वक्त टॉप ट्रेंड सेटर है, 1 2 3, तो ही इज वन ऑफ देम। अच्छा, ये बच्चे ने जिस तरह अपने मामू की कैंपेन की है, कैंपेन के दौरान इसने जो सोशल मीडिया पे इसके लाखों फॉलोअर्स हैं, एक सेकंड में ये चीज़ें किस तरह तकसीम करता जा रहा है और किस तेज़ी से हो रही है, ये चीज़ बहुत अहम है पाकिस्तान की सियासत में। ये आपको देखना पड़ेगा कि वोटर का रुझान, अब जो यंग वोटर है वो 50% तो इस इलेक्शन में यंग वोटर है, और इस जैसा बंदा जो आकर देखता है। फिर बात यह है सोशल मीडिया और नौजवान की जो डिजिटल दुनिया है, आने वाला इलेक्शन कहीं ये भी देखना पड़ेगा सारी हुकूमतों को और सियासी पार्टियों को कि ये इलेक्शन अब डिजिटल मीडिया पे तो नहीं चला जाएगा। क्या इलेक्शन कैंपेन ऐसे तो नहीं हुआ करेगी कि जितने टिकटॉकर्स हैं, जितने वीलॉगर्स हैं, ये आपकी कैंपेन किया करेंगे, लोग इनको लाखों में चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन बात यह है कि कायरा साहब ने जो बात की है, अब देखिए कायरा साहब वापस हमारे साथ अगर आते हैं तो प्लीज़ उनको लीजिएगा दोबारा, क्योंकि वो बात बड़ी अहम कर रहे थे, शायद उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। लेकिन आखिरी बात सिर्फ मैं ये कर दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में ट्रेंड तब्दील हो रहा है। अब लोग वो वाली पुरानी सियासत जो है ना, वो जट ज़ात बरादरी और फिरका वराना, वो है ज़रूर, ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें अब पाकिस्तान में ख़त्म होना शुरू हो गई है। लोगों में शौर जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया है, और ये आने वाले वक्त में एक बड़ा चेंज आएगा। फेड आउट होता नजर आ रहा है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। असगर, आपसे सवाल करूंगी, नताइज गिलगित बल्तिस्तान की आइंदा सियासी समत पर क्या असरात मुरतब कर सकते हैं? जी देखें, जिस तरह से मैंने जिक्र किया था कि पीपल्स पार्टी की कैंपेन एक तरफ रही, एक बयानिया उनका रहा, अवामी हुकूक का बयानिया रहा, मुस्लिम लीग नून का बयानिया जो है वो डेवलपमेंट का बयानिया रहा, और जो तीनों डिवीजन्स हैं, गिलगित है, बल्तिस्तान है और दियामिर डिवीजन है, इन तीनों डिवीजन्स में भरपूर कैंपेन जो है वो की गई। मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन थी, तमाम क़यादत यहाँ पर मौजूद रही, और पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो दोनों मौजूद रही, दीगर क़यादत भी मौजूद रही। अब सूरत हाल ये है कि कांटेदार मुकाबला है दो बड़ी जमातों में, मुस्लिम लीग नून में और पीपल्स पार्टी में, और यही पाकिस्तान की आइंदा की सियासत का तायुन जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से होगा। क्योंकि कलामी की माजरत चाहता हूँ, आप फरमा रहे हैं कांटेदार मुकाबला है। अगर कमर जमान कायरा साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया सर, जिस तरह से शहजाद साहब आप उनको कह रहे थे कि वो बड़ा एक अहम कमेंट कर रहे थे, सर उसी को कंटिन्यू कीजिएगा आप। सारी वो लाइन कट गई थी। नहीं तो सर, आप गुजारिश ये है कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमने यहाँ थोड़ी कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी सूरत हाल इवाल्व हुई कि जी फॉर्म 45 सर्टिफाइड रिजल्ट देने से इनकार कर दिया प्रेसिडेंट ऑफिसर्स ने, जिसपे हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को गुजारिश की, हमने हुकूमत वक्त को बताया, हमने बाकी लोगों से भी बात की, और फिर मीडिया के जरिए हमने सबसे अपील की कि ये माहौल खराब ना होने दिया जाए, क्योंकि हमारे कारकुन भी अपने पोलिंग स्टेशनों पर बैठे हुए थे और रिजल्ट के बगैर वो हटने को तैयार भी नहीं थे, और हमने भी इंस्ट्रक्शन दी थी कि अपना हक लेने के लिए पुरअमन तरीके से बैठे रहें। अब सुना है कि वो फॉर्म 45 इशू कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा अमल है, अल्लाह खैर करे, हम देखते हैं अब क्या होता है। काबिल एहतराम कायरा साहब, आप जिस तरह देखा आपने और हमने भी गौर किया, बिलावल साहब को जो वहाँ पर पजीराई मिली वो किसी शक शुबे से बालातर है। लोगों ने बेनज़ीर के भुट्टो के लिए
دیکھیں کہ بلاول کو قریب سے جا کر دیکھیں. ان حالات میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت 10 کے قریب سیٹیں لے جانے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ پیپلز پارٹی واضح اکثریت سے اپنی حکومت بنائے گی انشاءاللہ.